भक्तोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं जयदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पंकजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवादिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरमुन्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रं अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोननं सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तुसंतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमनुं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये जीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடன்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பருவலென்றும் அருமறைகள்ளந்தாது செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சை தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து கேந்த பெருங்கீர்த்தி இரமான் சமுனுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலை மதிலிருங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாடி தொக்கியலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அற்போன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు ప్రపన్న జనకూటస్థులు జాతిని ఉద్ధరించడం కోసం మన యందు ఉండేటువంటి కటాక్షంతో అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య ప్రబంధాలు నాలుగు వేదాలకి ప్రతీకలుగా నడిపినటువంటి ప్రపన్న జనకూటస్థులు వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി ఆచార్య పరంపరలో మనం యథాశక్తి అనుసంధానం చేసుకుంటూ కొంచెం ఆశ ఎక్కువయ్యి తిరువరితాన్ని కూడా కాస్త పరిచయం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. తర్వాత ఆ వ్యాఖ్యానాలను వాళ్ళు బాగా డీప్గా చదువుకుంటారులే అనే ఉద్దేశంతో ఒక 10 నిమిషాలు దానిలో కూడా ప్రవేశిస్తున్నాం. అందులో మనం 56వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ఒక్కటే సిద్ధాంతము, ఆత్మ పరమాత్మ. పరమాత్మ ఒక్కడే పురుషుడు,
మిగిలిన సృష్టి అంతా కూడా స్త్రీ ప్రాయము. ఈ ఆత్మ అనేటువంటి ప్రియురాలు పరమాత్మ అనేటువంటి ప్రియుణ్ణి కలుసుకోవాలని తల్లడిల్లిపోతోంది. దానికోసం ఎన్నో మార్గాలని వెతుక్కోవడం మనం తిరువాయిమడిలో మడగెత్తడం ఇత్యాది పనుల ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం కదా. అది సఖి ఏమిటమ్మా ఇలా చేస్తున్నావు, ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు ఇలా మాట్లాడే సందర్భంలో, కాదమ్మా అతనికి కూడా నేనంటే ఇష్టమే, నన్ను వచ్చి కలుసుకుని వెళుతున్నాడు అనే తనకి మాత్రమే తెలిసిన ఒక రహస్యాన్ని చెలితోటి పంచుకోవడము ఇవాళ పాసురంలో ఒక విశేషం అన్నమాట. అయ్యో నువ్వు దుఃఖంతో తల్లడిల్లిపోతున్నావు, ఆయన రావట్లేదే అని సఖి బాధపడతావు. కాదమ్మా నీకు తెలియదు, నీకు కూడా తెలియకుండా మేమిద్దరం కలుసుకుంటూనే ఉన్నాము అనేటువంటి సత్యాన్ని ఈ ఆత్మ పరమాత్మ కోసం తల్లడిల్లేటువంటి ఒక పద్ధతి ద్వారా మనకి పాసరంలో తెలియచేస్తున్నారు. 56వ పాసరం తెలుగురత్నం. வியலிடம் கொண்ட பிரானார் விடுத்த திருவாருளால் உயலிடம் பெத்துயர்ந்த மஞ்சளம் தோழி ஓர்த்தன் தென்னல் வந்து அயல் இடையார் மறிந்திலர் அம்போந்துழாய் நின்றேன் புயலுடை నీర్మయినాల్ తడవిత్తెన్ పులన్కలనే. ఏదైనా సరే లోకంలో కోడ్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది కదండి. ఇతరులకు అర్థం అవ్వాలి అని అంటే మనకి వ్యాపారంలో సరదాలుగా చెప్తూ ఉండేవారు. చిన్నప్పుడు ఒక కథ చెప్పేవారు. ఒక వ్యక్తి ఏదైనా తాను కొలవాలి అంటే వ్యాపారం చేసేవాడు ఒక చిల్లర కొట్లో చిన్న దాంతో కొలిచేవాటండి. 100 గ్రాములు తగ్గినట్టే అని చిన్న పాత్ర ఒకటి చూసారా, దీన్ని నిండా కొలిచేస్తున్నానంటే తయారీలోనే కొంచెం తక్కువ చేసుకున్నాడు అనమాట. అదే ఇతరులు ఇచ్చి తనకు అమ్మడానికి తెస్తే పెద్ద దాంతో తీసుకునేవాడు. ఆ తెలివి అనమాట. అప్పుడు ఏం చెప్పేవాడు, వాడికి ఉన్నవాడు ఒకటే కొడుకండి, కానీ ఏ పాత్ర తేవాలో తెలియడం కోసం, ఒరే చిన్నోడా పాత్ర ఇలా తేరా అంటే, ఓహో అంటే మనం ఇచ్చేది కాబోలు చిన్న దాంతో అని. ఒరే పెద్దోడా ఇలా తేరా అంటే, ఆహా మనం తీసుకునేది కాబోలు పెద్దది. ఇది కోడ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఇది లౌకికంగా కాదండి, ప్రేయసి ప్రియుల విషయంలో కూడా అబ్బో ఎన్ని కోడ్స్ ఉంటాయో. ఇంకా అది ఎవరికి వాళ్ళకే తెలిసినటువంటి విషయాలు అనుకోండి. ఏమీ ఉండదు, మాట వినపడదు, ఏం చేయదు, ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఏవో చెప్పేసుకుంటుంటారు, అర్థం చేసేసుకుంటుంటారు, చేసేస్తుంటారు. మధ్యలో వాళ్ళు అమాయకంగా చూస్తూ ఉంటారు. ఇది లౌకిక ప్రపంచంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా. అలాగే ఈ చెలికెత్త అమాయకంగా చూస్తోంది, ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతోంది అని. అప్పుడు ఆవిడ చెప్తోంది అనమాట, ఓసి పిచ్చిదానా నీకు కూడా తెలియకుండా అతను వచ్చి నన్ను కలుసుకొని వెళ్ళాడు అని. అది డైరెక్ట్ గా అతను వచ్చి వెళ్ళాడు అని చెప్పకుండా, ఓ చక్కటి చల్లని మలయమారుతం వచ్చి తాకి వెళ్ళిందిలే అని ఒక కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పండి. అంటే ఏమిటనమాట, అతను వచ్చి నన్ను ఆనందపరిచి వెళ్ళాడు అని. మళ్ళీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కాకూడదు కదా, మరి చెలికి మాత్రమే తెలియాలి అని. అది చెప్తున్నారు ఈ పాసరంలో. వియల్ ఇడం గుండ పిరానార్, విశాలమైన లోకాలని గ్రహించినటువంటి ప్రభు పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడు. విడుత్త తిరువరుళాల్, ఆయనకి మేమంటే ఎంతో కటాక్షం. ఉయల్ ఇడం పెత్తు, ఆయన వల్ల మేము ఉజ్జీవిస్తున్నాం. ఉజ్జీవన ఈ పదం ఎప్పుడు చాలా అందమైన పదం, మీకు తెలుసు. ఉత్ జీవనం, ఉత్ జీవనం. జీవనం అంటే మామూలుగా గడపడం. ఉత్ ఉన్న వాళ్ళకంటే ఉత్కృష్టంగా గొప్పగా పైకి జీవించడాన్ని ఉజ్జీవనం అంటారు అన్నమాట. ఉయందం, అలా మేము ఉజ్జీవిస్తున్నాం. ఎలాగా? అంజలం, అంజలం అంటే ఉత్తర వైపు నుంచి వచ్చేటువంటి గాలికి మేము భయపడము. ఉత్తరం నుంచి వచ్చేది అంటే అది విరహాన్ని చాలా పెంచేటువంటి గాలి, అంటే వేడి గాలులు అని అర్థం అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మాకు ఇంకా బాధలేమి లేవు. తోలి ఓర్తం తెండ్రల్ వందు, ఇదిగో దక్షిణం నుంచి తెండ్రల్ ఒక చక్కగా చల్లగా ఉండే మలయ మార్గం ఒకటి వచ్చి అలా తాగి వెళ్ళిపోయింది. అయలిడై యారుం నరిందిలర్,
చుట్టూ ఇంతమంది ఉన్నారు, ఎవ్వరికీ తెలియదు వాడు ఎప్పుడు వచ్చాడో, నన్ను ఎప్పుడు తాకాడో, నాకు ఎప్పుడు ఆనందం కలిగించాడో దగ్గరే ఉన్నా ఎవ్వరికి ఏమీ తెలియదు అని. అంపూతుజాయిన్ మెడలో అద్భుతమైన తులసి మాలికను వేసుకుని వచ్చాడు. ఆ తులసికి చివర పువ్వులున్నాయి, పువ్వుల్లో మకరందం ఉంది, మకరందం మీద తేనెలు ఆస్వాదించడానికి బృంగాలు ఉన్నాయి. అలాంటి తేనె బిందువులని పుయలిడై నీర్మయినాల్, వర్షం నీళ్లని టపటపా వేసినట్లుగా తులసిలోని మకరందాన్ని నామే జల్లి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ఆ పరిమళాలు ఒక్కసారి అలాగా మనం యాట్లో చూస్తుంటాం చూడండి, ఎక్కడో ఉంటారు మనిషి, ఆ పరిమళం అలా వచ్చేస్తుంది. అది పువ్వుల పరిమళం అవ్వచ్చు, కంఫర్ట్ అవ్వచ్చు, ఇంకా ఇవేవి కాకపోతే వాళ్ళు వేసుకున్న పౌడర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సెంట్ యార్డ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఎక్కడి నుంచో ఒక్కటి అలాగా గాలి వచ్చేసినట్లుగా ఎన్ కులన్ కలన్, నాకు ఆనందాన్ని, నా ఇంద్రియాలకి ఆనందాన్ని కలిగించి తడవిత్తు అలా తాకి వెళ్ళిపోయింది. కాఫీ ఆడిస్తుంటాడు చూడండి, ఎలా మెళుకు వచ్చేస్తుందండి ఆ పరిమళాలు వచ్చేటప్పటికి. ఆహా అనుకుంటూ గబగబా లేచిపోయి రెడీ అయిపోవాలి అనిపించినట్లుగా. అంటే మరి మనకి తెలిసిన లౌకిక ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలి కాబట్టి పరిమాణాన్ని కాఫీతో పోల్చడం కాదండి ఇక్కడ ఉద్దేశం. ఏంటంటే అది అలా ఆకర్షించేస్తుంది అనేటువంటిది అనమాట. ఈయన రాత్రి వేళ వచ్చాడు, కలుసుకున్నాడు. అయ్యో పాపం ఈవిడికి చెలికత్తెకి ఏం తెలియదు, అయ్యో మా స్నేహితురాలు ఎంత బాధపడిపోతుందో, ఓసి పిచ్చిదానా, వచ్చాడమ్మా వెళ్ళాడమ్మా నీకు కూడా తెలీదు అనేటువంటిది అజయ్య మనవాళ్ళ జీయర్ అనేటువంటి ఆయన అంత అందంగా దానికి వ్యాఖ్యానాన్ని రచించారు అని మనకి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారు అన్నమాట. నేను మరి ఎలా బ్రతికున్నానో, ఆయన వచ్చి వెళ్ళడం వల్ల నాకు ఉత్తరపు గాలి బాధ పోయింది, దక్షిణపు గాలి తగిలింది. అంటే ఆయన రాలేదనే విరహ దుఃఖం పోయి అమ్మయ్య వచ్చి వెళ్ళాడనే ఆనందం మిగిలింది అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే దూరంగా ఉన్నప్పుడు వేడిగా ఉంటే అది ఉత్తరపు గాలి అవుతుంది, కలిసినప్పుడు ఆనందం కలిగిస్తే అది మలయ మారుతంలాగా అనిపిస్తుంది అనేటువంటిది ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఇక్కడ మనకు ఉండేటువంటి ఆర్తి, జీవుడికి పెరుమాళ్ళ విషయంలో ఎంత ఆర్తి ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఇక్కడ ఈ వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి చాలా అందంగా వివరించారు. ఇక్కడ 2 రకాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి వ్యాఖ్యానంలో 2 మాటలు చెప్పారండి. మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే, ఒక చల్లగాలి వచ్చింది అని చెప్పినప్పుడు వియలిడముండపిరానార్, విశాలమైన భూమిని ఆరగించిన స్వామి అనంటే పెరేవాచ్యం పిళ్ళై దీనికి ఏమని వ్యాఖ్యానం చెప్పారంటే, ప్రళయ జలంలో భూమి చిక్కుకున్నప్పుడు వచ్చి రక్షించే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేకపోతే ఒక మంచి గాలిలాగా అలా వచ్చి నన్ను రక్షించేసి వెళ్ళిపోయాడు అనేటువంటి ఒక విశేషార్థాన్ని పెరేవాచ్యం పిళ్ళై చెప్పారంటే, జీవాత్మని ఉద్ధరించడం కోసం పరమాత్మ ఎంత ఆనందంగా వచ్చాడు అనేటువంటి ఈ పాసురంలో చెప్పడము అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ దీనికి చాలా అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని, విశేష వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అందించారండి. ఏంటంటే అసలు మనం ఉజ్జీవించాలంటే ఏం చేయాలి అని భగవద్ రామానుజుల వారి గోష్ఠిలో ఆయన అడిగారండి. ఏమండి మేము మంచిగా జీవితం గడపాలనుకున్నాం, ఏం చెయ్యాలి అని అడిగారండి. ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో ఇచ్చిన విశేషం ఏం చేయాలి అని అంటే, దానికి వంగిపురత్తు నంబి అని ఒక మహానుభావులు ఉన్నారండి. ఆయన అన్నారట, క్షత్రబంధువు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడండి. అంటే అందరికీ బంధువు అనేది పైకి అర్థం అన్నమాట, ఎందుకు పనికిరాని వాడు అని అర్థం అన్నమాట. అలాంటి ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడండి. మూఢోయమల్పమతి అల్ప విచేష్టితోయం క్లిష్టం మనోన్య వినయై నమయి ప్రసంగి ఇత్థం కృపాం కురుమయి ప్రణతే కిలేశ త్వం స్తోతుమం భజభోపి దేవనేశ. విష్ణు ధర్మంలో ఆయన చెప్పినటువంటి క్షత్రబంధువు అనేటువంటి వాడు చేసిన ప్రార్థనని ఆ ఒక పండితులు చెప్పారనమాట. వంగిపురత్తు నంబి అని ఆయన చెప్పారు. ఏమిటి అంటే, అయ్యా నేను నీకు నమస్కారం పెడుతున్నా,
కాబట్టి నువ్వు నన్ను రక్షించు. నిన్ను పొగడ్డానికి నాకు శక్తి లేదు, నాకు కాదు బ్రహ్మాదులకి కూడా శక్తి లేదు. కాబట్టి నేను ఊరికే దాసోహం పెడుతున్నా, నన్ను నువ్వు స్వీకరించు అని ఉండాలండి అని ఆ వంగిపురత్తు నంబి అని ఆయన చెప్పారట. ఇది ఎప్పుడు జరిగింది? రామానుజుల గోష్ఠిలో అన్నమాట. రామానుజుల వారిని అడిగితే ఆయన చెప్పారు సమాధానం. ఏముంది నాయనా, నిన్ను నేను పొగడలేను, ఉట్టి నమస్కారం పెడుతున్నా, నన్ను రక్షించు అంటే చాలు అని ఆయన చెప్పారండి. చెప్తే వెంటనే రామానుజులు అబ్బెబ్బే అలా సరిపోదు అన్నారు. ఆ వంగిపురత్తు నంబి చెప్పిన దానిని కాదు అన్నారటండి. ఏం చెయ్యాలి అని అంటే, యుద్ధం కృపామయి కురు ప్రణతే, ఇదిగో నేను నీకు ఇలా నమస్కారం పెట్టాను కదా, నువ్వు రక్షించు అన్నాడు క్షత్రబంధువు. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. నేను నీకు నమస్కారం పెట్టాను కదా, రక్షించు అన్నాడు. అంటే నమస్కారం పెట్టడం వల్ల నువ్వు రక్షించాలి, అది అర్థం వస్తుంది. ఛత్రబంధువు మాటలో ఏమొస్తుంది అర్థం? నేను నీకు నమస్కారం పెట్టడం వల్ల నువ్వు నన్ను రక్షించు అని అర్థం వస్తుంది. అంటే నా దగ్గర ఏదైనా ఒక యోగ్యత ఉంటేనే నువ్వు రక్షిస్తావు. నమస్కారం అనేది పెట్టాను కాబట్టే రక్షించాడు. ఇది రామావతారంకి అప్లై చేస్తారండి. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మి ఇది చ యాచతే, ఒక్కసారి నీ వాణ్ణను రక్షిస్తా. అలా రక్షిస్తే గొప్పే ఉందయ్యా అంటున్నారు రామానుజులు. నీ వాడినని అనని వాడిని కూడా నువ్వు రక్షించాలి, నమస్కారం పెట్టని వాడిని కూడా నువ్వు రక్షించాలి. అది ఇందులో ఉండేటువంటి విశేషమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. అంటే నిన్ను ఉపాయంగా నమ్మాను అని అన్నవాడిని రక్షించడం కాదు, నువ్వు తప్ప నాకేం తెలియదు అన్న ప్రతివాడిని రక్షించాలి. నువ్వు ఉపాయం అని తెలియకపోయినా పర్వాలేదు, నేను నీ వాడిని అనుకున్న ప్రతి వాడిని నువ్వు రక్షించాలి. ఏమండి అలా ఎవరైనా అన్నారండి అంటే, కాళీయుడు అన్నాడు అని చెప్పి భాగవతంలో కాళీయ వృత్తాంతాన్ని చెప్పారండి. సోహం తే దేవదేవేశ నార్చనాదౌ స్తుతౌ నచ సామర్థ్యవాన్ కృపామాత్ర మనోవృత్తి ప్రసీదమే. దేవరవారిని అర్చించడంలో స్తుతించడంలో నాకే సామర్థ్యము లేదు. దీన్ని సంప్రదాయ పదంగా ఏమంటారంటే ఆకించన్యం. ఆకించన్యం, కించిత్తు కూడా నా దగ్గర నుంచి ఏమీ లేదు. నా కించిత్ ఆకించన్యం. అలాంటి నన్ను నువ్వే కృపగలిగినటువంటి మనస్సుతోటి రక్షించాలి. అంటే ఏంటండి అర్థం? క్షత్రబంధువు అన్న దాంట్లోనేమో దండం పెట్టాను కాబట్టి రక్షించు, దండం పెట్టకపోతే రక్షించడు. అప్పుడు ఆయన గొప్పతనానికి తక్కువే కదండి. అందువల్ల ఆ అర్థం సరిపోదు. మరి కాళీయుడన్న మాటని అనాలి. కాళీయుడు ఏమన్నాడు? నిన్ను పొగడ్డానికి గాని, నిన్ను స్తుతించడానికి గాని, నిన్ను పూజించడానికి గాని నాకు ఏమాత్రము శక్తి లేదు, చాలదు. నన్ను నువ్వే రక్షించుకోవాలి, నేను నీ వాడిని, నువ్వే రక్షించుకోవాలి. అంటే భగవంతుడిని ఉపాయంగా నమ్మాను కాబట్టి రక్షించడం కాదు, నీకు కృప ఉంది కాబట్టి నువ్వు రక్షించాలి. అది ముఖ్యమైన భేదం అని రామానుజుల వారు దీనికి చెప్పారు అని చెప్పి నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానంలో ఈ వీటన్నిటినీ సంవాదాలు అంటారండి. అంటే ఒక్కొక్క కథలను చెప్తూ ఉంటారు, నిర్వాహాలు అంటారనమాట. వీటన్నిటినీ కూడా ఇది మనకి తిరుప్పావై 29 చిత్రంలో కూడా వస్తుందండి. ఇది అంటే మా దగ్గర ఏమీ లేదు. ఎటొచ్చి అక్కడ ఆళ్వందారు చెప్పినట్లుగా చెప్తారు, ఇక్కడేమో భగవద్ రామానుజులు చెప్పినట్లుగా ఈ వ్యాఖ్యానంలో ఉంది అనేటువంటిది. అంటే ఆయన గొప్పతనాన్ని ఇంకాస్త పెంచారు రామానుజులు. ఎలా పెంచారు? దండం పెట్టినాను కాబట్టి రక్షించు అంటే నా దగ్గర దండం పెట్టడం అనే ఒక పని ఉంది, అలా పెడితే రక్షిస్తే ఆయన గొప్పే ఉందండి. నువ్వు నీవాడిని కాబట్టి రక్షించుకో, సర్వసమర్పణ భావం, ఇది చాలా గొప్పది అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ భగవద్ రామానుజులు ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంగా
మనకి అందించారు. కాబట్టి మనకేమిటండి పాఠం? నేను భగవంతుడికి చెందిన వాడిని. ఆ మాట సర్వకాల సర్వావస్థలలో అనుకుంటూ ఉండాలి. ఆత్మ సమర్పణ భావము. నాదంటూ ఏమీ లేదు, అన్నీ నీవే. పిల్ల మురికిలో పడి ఉన్నప్పుడు, అమ్మా నేను ఇక్కడ పడి ఉన్నాను కాబట్టి రక్షించు అంటే రక్షించదు తల్లి. తన వాళ్ళు కాబట్టి బయటికి తీసి రక్షిస్తుంది. తేడాది, చిన్న తేడా. అలా నీకు నాకు ఉన్న సంబంధాన్ని బట్టి నువ్వు రక్షించవలసిందయ్యా అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. ఆ దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఇవాళ మనం 5వ పదిలో తిరువాయిమొழிలో 3వ దశకంలో మొదటి పాసుర వ్యాఖ్యానంలో ఉన్నామండి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి, చాలా వివరణాత్మకమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారండి. ఎంత పెద్ద వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారో. ఎందుకండి అన్నిసార్లు చెప్పడము అని అంటే, 10 రాళ్ళు విసిరితే ఒక రాయైనా తగులుతుంది అని సామెతని. అలాగా 10 రకాలుగా ఇప్పుడు ఒకళ్ళని మనం ఆహ్వానించామండి. ఏమండి మీరు నన్ను ఎందుకు ఆహ్వానించారు అని అడిగారు అనుకోండి. వాళ్ళు మీరంటే నాకు ఇష్టం కాబట్టి ఆహ్వానించాను, మీరు గొప్పవారు కాబట్టి ఆహ్వానించాను, మీరు రాకపోతే నిండుతనం ఉండదు కాబట్టి ఆహ్వానించాను, ఇది మీ చేతే మొదలు పెట్టిద్దాం అనుకున్నాను కాబట్టి ఆహ్వానించాను. 100 కారణాలు ఉంటాయండి. అన్నిసార్లు చెప్పడం ఎందుకండి? ఆ వ్యక్తి గొప్పవాడని చెప్పడమే పరమార్థం. అలాగే ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు గాని నంబిళ్ళయ్య గారు గాని పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని, ఆ పరాంకుశ నాయకు యొక్క ప్రేమ మడల ఎత్తడం అనే విషయాన్ని ఇందులో మనకి ఎందుకండి ఇంత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు అంటే, ఇంత చదివితే ఒక్క విషయమైనా మనస్సుకి పడుతుందేమో అనేటువంటి ప్రయత్నంతో 10 సార్లు చెప్తారు చూడండి. అది పిల్లలకి రే జాగ్రత్త రోయ్, డబ్బు జాగ్రత్త రోయ్ అంటాం లోపల ఇచ్చేటప్పుడు. జేబులో పెట్టుకునేప్పుడు జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని, బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు రే జాగ్రత్త. అబ్బా ఎన్నిసార్లు చెప్తారేంటి, నాకు తెలియదా విషయం? వాడికి తెలియదని కాదు, చెప్పే వాళ్ళకి ఉండేటువంటి శ్రద్ధ, వాళ్ళు బాగుపడాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేటువంటి ఆతృత. అలాగే నంబిళ్ళయ్య గారు గాని నమ్మాళ్ళవార్లు గాని మనని ఆ స్వామి యొక్క కళ్యాణ గుణ సంపదని అర్థం చేసుకోవడం కోసం తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నంలో ఇంత వ్యాఖ్యానాన్ని మనకు అందించారు. ఒక్కసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. మాసు అరుసోది என் சென்யவாய் மணிக்குன்றத்தை ஆசு அருசீலனை ஆதி மூர்த்தியை நாடியே பாசு வரவைதி அருவையிழிந்து எனை நாளையம் ஏசரும் పూరవర్కవ్వై తోళి ఎన్ చెయ్యుమే. దీనికి మనం ప్రతిపదార్థాలు అవన్నీ చెప్పేసుకున్నాం. నా వ్యాఖ్యానంలో 67వ పేజీలోకి ప్రవేశించాం. 67వ పేజీ 1 2 3 4 5th లైన్కి రండి. యా నసక్యా పురా ద్రష్టం, దీన్ని మనం చెప్పుకున్నామండి. యా నసక్యా పురా ద్రష్టం. సీతమ్మ వారు అంతఃపురంలో ఉండేటువంటి స్త్రీ రామచంద్ర స్వామి వెంట బయలుదేరి వెళ్ళిందా లేదా? దేవతలకి కూడా దర్శనము కష్టమైనటువంటి సీతామాత సామాన్య మనుషులు చూసేలాగా పట్టణాల్లో కాదు, పల్లెల్లో కాదు, అడవుల్లోకి కూడా వెళ్ళి దర్శనం ఇచ్చింది కదా. ఈ లింక్ ఎందుకు చెప్పారు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానము అని అంటే, ఈ ఆళ్వారి నాయకి మడలెత్తుతోంది కదా, ఇది చెయ్యచ్చా, ఇది సంప్రదాయమా అంటే, భగవంతుణ్ణి విడిచి ఉండలేనప్పుడు ఏదైనా చేయొచ్చు. అంత అంతఃపురకాంత అయిన స్త్రీ సీతామాత అడవికి వెళ్ళినట్లుగా అది చెప్తున్నారండి ఇక్కడ.
அவர் பின்னே பிராட்டி புறப்புట్టు పోగయ్యాలే శిష్టాచారం ఉండాయిరందదు. ఇక్కడ దాకా చెప్పుకున్నాం. సీతామాత వెళ్ళినప్పుడు అది శిష్టాచారం అండి, పెద్దలు అలాగే చేస్తారండి. మనకి రెండు ఉన్నాయండి స్టాండర్డ్ గా ఎప్పుడు చెప్పుకునేవి. మనం ఏదైనా ఈ పని చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా, రెండు ప్రమాణాలని మనం తీసుకోవాలి. అంటే ఒకటి ధర్మజ్ఞ సమయ ప్రమాణం, వేదాశ్చ వేదాలని ప్రమాణంగా తీసుకోవాలి, పెద్దల ఆచరణని ప్రమాణంగా తీసుకోవాలి. ఆ రెండిట్లోనండి మళ్ళీ పెద్దల ఆచరణే ముఖ్యం. అదే కదా తిరుపతిలో మేలయ్యారు సేవనగల్ వేండువన కేటియే, పెద్దవాళ్ళు చేశారు. తర్వాత వేదంకి రెండో స్థానం అండి. అలాగే ఇక్కడ సీతామాత ఆచరణకి ప్రాధాన్యం. ఎనెత్తాన్ మయర్ వరమదలు మరుళెప్పత్త ఇవర్ అనుష్ఠెక్కయ్యాలే ఇది తానే ప్రమాణమాగ తట్టిల్లయ్యిరే యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ ఎన్నో సయత్ ప్రమాణం కురితే ఎన్నం సత్తుక్కళయ్య అనుష్ఠానத்தை ప్రమాణమాగ కొళ్ళ కడవదిరే ఆనాలు. ఒక్కటే లెక్కండి, మన ఇంట్లో పెద్దలు ఇలా చేశారు కాబట్టి మేము ఇలాగ చేస్తాం. దీనికి ఒక మాట ఉందండి, సంప్రదాయము. సంప్రదాయము సనాతనంగా అనూచానంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక పద్ధతి, దాన్ని అనుసరించాలి. ఇక్కడ ఆళ్వారి నాయిక నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను అని బెదరించడానికి మడలెత్తుతోంది. కానీ ఆలోచించండి, నిజంగా పాపం మడలు ఎక్కనూ లేదు, ఏమీ చేయనూ లేదు. కానీ ప్రేమ ఉన్న చోట ఇదిగో నువ్వు ఇలా చేయకపోతే నేను ఏదో అయిపోతా అని బెదిరించేటప్పటికి ఎక్కడైపోతారో అని వాళ్ళు ఆ పని చేసేసినట్లుగా ఎక్కడ మడలెక్కేస్తుందో అని పెరుమాళ్ళు వచ్చి కనిపిస్తారనమాట. అలా బెదిరించడం అన్నమాట. అది ఆనాలు కామత్తై నిషేధియాన నిన్నదే ఎండ్రల్. ఏమండి, దేని యందు కోరిక ఉండకూడదంటారు కదా, మరి ఇది కోరిక కాదండి. భగవంతుడు రాకపోతే ఉండలేను, భగవంతుడిని చూడాలి అంటే కోరికలో ఎందులోనూ వద్దన లేదండి. ఎందులో వద్దన్నారు? అప్రాప్త విషయத்தில் కామத்தை ఇరే నిషేధిత్తదు. కూడని విషయాల్లో కోరిక ఉండకూడదు, సాంసారిక విషయాల్లో కోరిక ఉండకూడదు. అவை நிலை நில்லாமையாலே భగవద్ విషయத்தில் కామత్తర నిధిధ్యాసితవ్య ఎన్న విధియా నిన్నదిరే. కావలసిన చోట్ల ఉండాలండి, అక్కర్లేని చోట ఉండకూడదు. కావలసిన చోట ఉండి తీరాలి. ఇప్పుడు మామూలుగా సిగ్గుపడకూడదమ్మా అంటారు అనుకోండి, జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇది. అంటే అసలు ఎక్కడ సిగ్గు బొగ్గు లేకుండా ఉండమని అర్థం. ఏ విషయాలలో సిగ్గుపడాలో అక్కడ సిగ్గుపడాలి, అక్కర్లేని విషయాల్లో సిగ్గుపడకూడదు. అలాగ భగవంతుణ్ణి పొందాలనే విషయంలో కోరిక ఉండాలి. భగవంతుడి కంటే వేరైన విషయాలలో కోరిక ఉండకూడదు. నిధిధ్యాసితవ్య, ధ్యానించాలి. భగవద్ ధ్యానమే జీవనంగా సాగించాలి. ఎన్న విధియానెన్నదిరే వేదాంత విహితయ్యాన భక్తి అయ్యిరే ఎంగు కామమెంగిరదు. కామం అంటే ఏమిటండి? ఇక్కడ భక్తి అని అర్థం. పెరుమాళ్ళని విడిచి ఉండలేని ప్రేమ, ఆ ప్రేమకే కామం అని పేరు. మనం లోకంలో చెప్పుకునే కామం వేరండి. కామం అంటే అది ఇంద్రియ సుఖాల కోసం పరుగులు తీసే ప్రయత్నం. ఇక్కడ అది కాదు, భగవంతుడి కోసం ప్రయత్నం. పడవేళ్ళులగల్ నామ కెట్టుగా ఎవనకు అవధ్యమెందుకన్రవివర్ అత్తలయ్యొలియత్ ముఖం కాட்டுவித்து పళ్ళప్పాటివదు ఇవత్ స్వరూపత్తోడు సేరుమో ఎన్నం వేండ. వడవేళ్ళులగల్లో నైత్యానుసంధానం చేశారు కదండి. ఇంత నీచుణ్ణి అంత నీచుణ్ణి, అందువల్ల నీ దగ్గరికి రాను అన్నారు కదండి. అది కాదండి ఇక్కడ. ఇవర్ స్వరూపత్తోడే సేరుమో ఎన్నం వేండ అంగ కలని నైర్తదు மத்தலைக்கல மத்திய பரிகாரத்துக்காகவரே ఆత్తామై కరై పురండిరెందదు. స్వామే రక్షకుడు, స్వామే రక్షించగలడు. ఆ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించే ప్రేమ ఇక్కడ. దానికి దీనికి తేడా ఉంది అను. అదేమిటే తన్னை ஆசைப்பட்டார் பெறாதேமுடியார்
నువ్వు రాకపోతే మేము బతకలేమయ్యా అంటారనుకోండి, ముఖం కాటాదే ఇరుందానెంగిర అవధ్యత్తై పరిహరక్కై చెయ్యిరారాగయ్యాలే. ఎంత బాగా చెప్పారో. లాజిక్స్ అంటారండి వీటని. ఎందుకు మడలెత్తుతున్నారు అని అంటే, ఇప్పుడు నేను ఇంత అడిగానండి, ఇంత అడిగినా కూడా ఆయన రాలేదండి. అబ్బో ఎంత కఠిన హృదయుడో అని మళ్ళీ ఎవరైనా అంటే మనకే ఇష్టం ఉండదు. మనకి ఇళ్లలో చూస్తుంటాం చూడండి, వాళ్ళని భర్తలని వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకోవచ్చు, ఇంకోళ్ళు ఏమన్నా అనుకోరండి. నువ్వెందుకు మా ఆయన అలా అంటావు అంటే, నువ్వు అనుకోవచ్చా, నేను అనుకోవచ్చు, నాకున్నటువంటి స్వతంత్రం అలాంటిది, నువ్వు అనడానికి లేదు. ఇది లౌకికంగా చూస్తుంటాం. అలా ఆళ్వార్నాయికి ఏమయ్యా ఇంతలా ఉన్నావు, ఎప్పటికీ రావు అంత అనొచ్చుటండి. ఎవరైనా అయ్యో పాపం ఎంత బాధపడుతుందో, ఎంత కఠినాత్ముడో, అలా అనుకు. ఆయన ఏం కఠినాత్ముడు కాదు, వస్తాడు. మాకు లక్ష ఉంటాయి, మధ్యలో నువ్వేంటి, ఇలాంటి ప్రయోగం చూడండి. అవధ్యత్తై పరిహరైక్కై కుచ్చైగిరారాగయ్యాలే. ఆయనకి అపకీర్తిరాకూడదని, ఎవ్వరు ఆయన్ని ఏమీ అనకూడదని, ఇది స్వరూపత్తోడే సేరం అంగగన్రదు జ్ఞాన కార్యం. అక్కడ విడిపోవడం జ్ఞానంకి సంబంధించింది. ఎంగో మేల్వెదిగరదు భక్తి కార్యం. ఇక్కడ కావాలి అని మీద పడ్డం, ఇది భక్తికి సంబంధించినది. అంటే భగవంతుణ్ణి చేరడంలో భక్తుడికి అనేక రకాల మానసిక స్థితులు వస్తూ ఉంటాయండి. ఇది చాలా సహజం. ఇప్పుడు లోకంలో మనం రకరకాల వ్యక్తుల్ని చూస్తున్నాం. కొంతమందికి నాకు దేవుడు అంటే ఇష్టం లేదండి అందొకాళ్ళు. ఎందుకు ఇష్టం లేదమ్మా అని అడిగితే, ఇంత కష్టం తెప్పించారు, ఇంత గొప్పగా ఉన్న కుటుంబానికి ఇలాంటి కష్టం తెప్పించారు, ఇంత డబ్బు పోగొట్టారు, ఇలాంటివి ఎదుర్కొన్నాం, ఎందుకండి, ఏం చేశాడని ఆయన ప్రేమించాలి అని ఆర్గ్యుమెంట్ అనుకోండి. అది వాళ్ళ వైపు నుంచి వచ్చేటువంటిది ఆర్గ్యుమెంట్. అంటే మనం ఏ జన్మలో ఎన్ని పాప కార్యాలని చేస్తే దాని ఫలితం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు మనం. అది చేసుకున్నప్పుడు ఇంత బెంగ రాదు అంటారన్నమాట. అందువల్ల ఆయన యందు ఎప్పుడూ దోషం ఉండదండి. ఏమండి, నిన్నటి దాకా కార్డు పెట్టా డబ్బు వచ్చింది, ఇవాళ డబ్బు రావట్లేదు అంటే అక్కడ లోపల అకౌంట్ లేదు. లేకపోతే నువ్వు ఎన్నిసార్లు గీకినా అందులో చేయాలి రాదు. నీ పుణ్యఫలం ఉందా, దాని ఫలితం నువ్వు అనుభవిస్తావు. పుణ్యఫలం లేదా, నీకేది రాదనమాట. ఇత్తనే కలంగప్పతిల్లయ్యాగిల్ అత్తలై ఇల్వైలక్ష్యత్తొక్కు నమస్కారం. అసలు ఆయనకు నమస్కారం అండి అంటామే, అలాంటి ప్రయోగం వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. ఏమిటంటే ఆ వైలక్షణ్యం మనకు తెలియదండి. తెలియక మనకు అందిన జ్ఞానంతో మనం ఇలాగా కొంచెం అంతవరకే ఆలోచిస్తాం. మూల కారణాలు తెలిస్తే అయ్య బాబోయ్ ఇంత విశేషం ఉందా, మాకు తెలియక నిన్ను తక్కువగా ఆలోచించామే అని పశ్చాత్తాపడతాం. వివరతామిప్పటి కలంగెత్తెల రాగిల్. మనకి చిన్నప్పుడు ఒక చెప్పేవారండి, ఎన్నేళ్ల క్రితం, ఏది జరిగినా మన మంచికే, ఏది జరిగినా మన మంచికే అనేవాడు ఒక ఆయన. అలా ఏది జరిగినా మన మంచికి ఎందుకు అవుతుంది అని యువతల వాడు భావిస్తూ ఉండేవాడు. అడవిలో రాజుగారు మంత్రి గారు వెళుతుంటే రాజుగారికి వేలు తెగిపోయి, వేలు తెగేటప్పటికి మన మంచికే రాజా ఏమనుకోకండి అన్నాడు. ఇదే నా చెయ్యి తెగిపోయి రక్తం కారుతూ బాధపడుతుంటే అంతా మన మంచికే రాజా అంటావా అని చెప్పి వాడి మీద పట్టలేని కోపం వచ్చింది. సరే ఏం చెయ్యాలా అని ఆలోచిస్తూ ముందుకెడుతున్నారు. కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఆటవికులు కొందరు రాజుగారిని పట్టుకుని ఎందుకు పట్టుకున్నారు అంటే, శక్తికి బలి ఇవ్వాలి అన్నారు. బలి ఇవ్వాలి అని మొత్తం చూసేటప్పటికి వేలు లేదు కదా, అబ్బాయి అంగవిహీనుడిని బలి ఇవ్వకూడదు అని వదిలిపెట్టేసి, అప్పుడు ఇందాక పొమ్మన్నాడు మంత్రిని, మళ్ళీ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు. వెళ్ళి చూసావా, వేలు లేకపోవడం వల్ల నీకు బలి అనేటువంటిది తప్పిపోయింది, నీ మంచికే జరిగింది. మరి నిన్ను నేను పొమ్మన్నాను కదా, పోయావు కదా, అది నీ మంచికేనా? అది అంతకంటే నా మంచికి. నేను నీ పక్కన ఉంటే నన్ను పట్టుకుపోయేవారు కదా వాళ్ళు, కాబట్టి అది తప్పింది కదా నాకు. కాబట్టి ఏది జరిగినా మంచిదే అనేటువంటిది. ఇప్పటి కలంగిత్తెల రాగిలివరడయ్య ప్రేమత్తుకు నమస్కారం. అయ్య బాబాయ్,
ఆ ప్రేమకి ఒక నమస్కారం అండి. అంటే మనం ఏం చెప్పలేనప్పుడు ఈ మాట అంటుంటాం. లోకంలో చూడండి, ఏదో వాదిస్తూ ఉంటాడు, బాబు నీకు అన్నం నేను చెప్పలేను అంటాను చూడండి. అలాంటిదనమాట ఈ ప్రయోగం అనమాట. అవన్ అరళిత్తమ్మది నలమిరే అది పడెత్తెగిర పాడిరే ఇదెల్లాము అది జ్ఞాన కార్యము మదియన్ కార్యమదు నలత్తిన్ కార్యమిదు. అదేమో బుద్ధి కార్యం, జ్ఞాన కార్యం. ఇదేమో నైత్యానుసంధాన కార్యం. అంటే ఏమిటండి? సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ నేను దైవానికి చెందిన వాడిని ఆ భావముతో ఎప్పుడు జీవుడు ఉండాలి. అది ఆ రెండు జంతువులతోటి ఛత్రబంధువుతోటి కాళీయుడితోటి పోల్చి మనం తిరువరెత్తనలో చెప్పుకున్నాం కదండి. అది ఇక్కడ ఎంత కనెక్ట్ అయిందో చూడండి. నా దగ్గర ఉపాయం ఉంది కాబట్టి రక్షించు అంటే ఛత్రబంధువుదైంది. నా దగ్గర ఏం లేదు రక్షించు అంటే పరమాత్మ గొప్పతనాన్ని రెట్టింపు చేసినట్లయింది. ఏమీ లేకపోయినా రక్షిస్తాడండి అనేటువంటిది అనమాట. నినెత్తాన్ సిద్ధోపాయత్తై స్వీకరిత్తు అది పలియావిట్టాల్ స్వరూపత్తై అన్యదాకరిక్కుమిత్తనయ్యిరే. చూశారు అழ்వార్నాయకి, ఫలించట్లేదు. ఇంకో మార్గం ఏదైనా పట్టుకుని దీన్ని సాధించుకోవాలి. అవన్ స్వరూపం అన్యదాకరిత్తాల్ ఇత్తలై సొల్ల వేండావిరే ఇత్తలయ్యిల్ కర్తవ్యమిల్లయ్యాగల్ அவனுக்கு அசக்தி இல்லையாகில் నడువ విళంబత్తుకు హేతువన్ ఎన్ను తోత్తు మరే. ఇదంతా అయిందేనండి తప్పు అంటారు. కొన్ని విచిత్రమైన ప్రయోగాలు ఉంటాయండి. మనకి మురారి గారు అనర్ఘ రాఘవంలో ఒక మాట అంటాడండి. ఎవరైనా ఏదైనా కావ్యం రాద్దాము అని మొదలు పెడతారు. ఎవరి గురించి రాద్దాం? రాముడి గురించి రాద్దామండి. అయ్యో బాబాయ్, ఎప్పుడు రాముడు రాముడు రాముడు. 8,000 మంది రాశారండి రామాయణాలు. మరల ఇదేల రామాయణం వన్న అంటారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు. ఎందువల్ల అంటే తినుచున్న అన్నమే తినుట ఎందులకు తనదగు అనుభూతి తనది కాన. రోజు తింటున్నాం కాబట్టి అన్నం విలువ తెలుసు కాబట్టి ఇవాళ తినాలి అనుకుంటున్నాం అన్నమాట. అది మన తప్పు కాదండి. మురారి అంటాడు, ఇందులో తప్పెవరిది అంటే రాముడిది. మధ్యలో ఆయన తప్పేమిటండి? మరి అంత మంచి గుణాలు ఎందుకు కలిగి ఉన్నాడండి ఆయన? అన్ని గుణాలు ఉండబట్టి కదా ఆయన మనం పొగడాలనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ తప్పు ఆయనదే. ఇలా రకరకాల భావ ప్రకటనలు చాలా అందంగా ఉంటాయి అన్నమాట. కీర్తలయ్యల్ కర్తవ్యమిల్లయ్యాగిల్ అవనుక్కు అశక్తి ఇల్లయ్యాగిల్ నడువ విళంబక్తుకు హేతువెన్నంతో తుమిరే. ఆయన అంత అందం, ఈయనకి ఇంత భక్తి, ఎందుకండి మరి గ్యాపు? ఇద్దరికి ఈయన కావాలనుకుంటూ ఆయన వస్తాననుకుంటూ ఎందరు కలవలేకపోతున్నారు? ஆத்தாமையும் ஆவிஷ்கரித்துக்கு அம்பும் தொடக்க வேண்டும் బడియాన విషయత్తయ్యండ్రే ఎవరి పత్తిత్తు ప్రేమ బంధం అనేటువంటిది దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ ప్రేమ ఉన్న చోట అది ఆలస్యమైతే భరించలేని ఒక మనస్తత్వం వస్తుంది. இவர் தமக்கு மடலெடுக்கக்கடவேன் என்று துணிவிக்கும் ஏற்பட అనుష్ఠిక్క వేண்டுవదిల్లయ్యాయిత్ గుణాధిక విషయమాగయ్యాలే. ఎందుకండి అంత మడలెక్తేనా సరే స్వామిని చేరతారు? ఆయన అంత గొప్పవాడు కాబట్టి. అంటే దోషం అయింది, నా తప్పేం లేదు. అంత మంచి గుణాలు కలిగి ఉండి నా చేత ప్రేమించబడేంత గొప్పతనం ఎందుకు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన? ఆయన కూడా ఎందుకు పనికిరాని వాడిగా ఉంటే నేను ఆయన వెంటబడేవాడిని కాదు కదా. నేను మరిచిపోలేకుండా చేసే గుణాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఆయన వెంట పడుతున్నాను. మడలెడుక్కక్కడ రామాయణంలో నాయన దారి అని అడిగాడు రామచంద్రుడు. లంక దగ్గరికి వెళ్ళడానికి సముద్రాన్ని శరణు వేడాడు. ఏం ప్రార్థించినా 3 రోజులు ప్రాయోపవేశం చేసినా ఆయన దారి ఇవ్వలేదు. మరి ఎప్పుడు ఇచ్చాడండి? ఒక్క బెదిరించాడండి. చాపమానయ సౌమిత్రే శరాంశాశి విశోపమాన్. ఏ లక్ష్మణ, బాణాలు తీసుకురా, వీళ్ళు తీసుకురా. ఆ బాణాలు కూడా విషంతో కలిగినటువంటి బాణాలు. ఒక్క బాణం వేశానంటే సముద్రం శోషయిష్యామి పద్భ్యాం యాంతు ప్లవంగమాహ. సముద్రం ఎళ్ళింప చేసేస్తా, నడిచి వెళ్ళిపోతాం
అంత బెదర కొడితే అప్పుడు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడు. అంటే ఆయనకు లక్షణం ఉందన్నమాట, ఒక బలహీనత ఉందన్నమాట. ఏమిటి ఇక్కడ పెరుమాళ్ళు కూడా నమ్మాళ్ళవార్లు ఏం చేస్తారులే అని కూర్చున్నారు. ఇదిగో మడలెక్కేస్తున్నా, వీధిలో పడిపోతున్నా, నీ గురించి అందరికీ చెప్పేస్తున్నా, చాటింపు వేయిస్తున్నా, అయ్యో ఎంత పని చేస్తాడో ఏమిటో అని పరుగున బయలుదేరి వచ్చారు. తమ్ముడయ్య స్వరూపத்தில் கலக்கம் அவனுவத்தையான கச்சேதேயம் அவனுடைய గుణజ్ఞానத்தில் కలక్కమిండ్రెక్కిరెక్కిరది పాడమివర్క్. అది ఏంటంటే ఆయనకి మంచి చేయడంకే చేస్తున్నాను అని, ఆయన అపకీర్తి పోగొట్టడంకే నేను ఈ పని చేస్తున్నాను అని సమర్థించుకోవడం అన్నమాట. ఏమిటి ఆ సమర్థన? ఎలాగా? ఏమండి, ఒక పట్టాన రక్షించడండి అంటారు లోకంలో అందరూ. ఆ చెడు పేరు ఆయనకి రాకూడదు, అందరినీ రక్షిస్తాడు అని. రెండోది, అయ్యో పాపం ఆవిడ్ని బతకనీయకుండా చేశాడండి, ఆవిడ అంతానికి మూలకారకుడయ్యాడండి, ఆ చెడ్డ పేరు ఆయనకి రాకూడదు, ఆవిడ్ని బ్రతికించాలి. కాబట్టి రెండు అపకీర్తులు పోగొట్టడం కోసమే నేను మడలెత్తుతున్నాను. చేసే పనికి సమర్థనకి రెండు కారణాలు చెప్పారు నమ్మాళ్ళవారు. ఒకటి, ఆయనకి చెడ్డ పేరు రాకూడదు, మూలం అది. ఏమిటా చెడ్డ పేరు? అక్కడ రక్షించవలసినటువంటి వారిని రక్షించడండి అనే చెడ్డ పేరు ఆయనకి రాకూడదు. అందుకోసం నేను ఈ మడలు ఎత్తుతున్నాను. ఏరాళం మిరయ్యోనిల్ అవను కురుప్పల్లాదా. నెక్స్ట్ పేజ్. నానుం ఎన్నుడై మయ్యం వేండా ఎన్న ముడెత్తు పళ్ళప్పార విడత్తిల్. ఏరాళంలో ఏం చెప్పారు? ఆయనకి ఇష్టం లేనివేవి నాకు కూడా అక్కర్లేదు, ఆయన ఆదరించని సౌందర్యం అక్కర్లేదు, ఆయన ఆదరించినటువంటి సౌశల్యం, ఇలా చెప్పారు కదా. అది తంకయ్యదన్రికే అవన్ ఉడనాగా విదయాదదాయిరుందదు ఎని అత్తలయ్యే పిడిత్తు అజిప్పోం ఎన్నం వేర్పత్తోడే అజిక్కప్పారిక్కారు. అది కోపంతో కాదండి, అవతల వాడిని కరిగించి అయినా సరే తన దగ్గరికి రప్పించుకోవాలి అని చేసేటువంటి ఒక పెద్ద ప్రయత్నమే మడలు ఎక్కడము అనేటువంటిది. ఉండాంబోదుం మత్తలయ్యాలే ఉండాయ్ ఇల్లయ్యాంబోదుం ఒన్నాగవి ఇల్లయ్యాంబడిరే వందు స్వరూపంతా నిరుపదు. ఉంటే ఉన్నట్టు లేకపోతే లేనట్లు కాదండి. అంటే కొన్ని లేకపోయినా మనం ఏదో ఒకటి కొనుక్కుందాం అనుకున్నామండి, కొనుక్కోలేకపోయాం, ఏం పర్వాలా, ప్రాణాలు ఏం పోవు, నిత్య జీవితం హాయిగా నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఉంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం, లేకపోతే లేకుండా ఉంటుంది, అంతేగాని నిత్య జీవనం ఏం ఆగిపోదు. ఇది అలా కాదండి. ఉయన్నార్ కురై విలంజన్నారంగు, నీకు అక్కర్ లేకపోతే నాకు అక్కర్లేదు, ఎందుకు నా ప్రాణాలతో నాకేం పని అన్నాడు అక్కడ. ఇంగ్ ఉయర్కు ఇరినాల్ కురై విలంజంగిరా, నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేనంటున్నారు ఇక్కడ. రెండు పరస్పరంగా ఒక విధమైన సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి. నీకు అక్కర్లేకపోతే నాకు వద్దు, నువ్వు ఉంటేనే నాకు కావాలి, రెండిటికి అర్థం ఒకటే. నీతోటే నా ప్రపంచము అనేటువంటిది. ఏనాడు నిరయ్యోనిల్ అవను కురుప్పల్లాద నాను ఎన్నుడై మయ్యం వెండార్. ఏరాళంలో ఏమన్నారండి? నీకు అక్కర్లేనివి నా దేహమైనా సరే నాకు వద్దు అన్నారు. ఇది ఇక్కడేమంటున్నారండి? ఎన కురుప్పల్లాద అవను అవనుడయ్యమయ్యం వెండాయంగిరా, నీకు అక్కర్లేనిది నాకు అక్కర్లేదు, అది నా దేహం అయినా సరే. నీకు అక్కర్లేనిది ఏది నాకు అక్కర్లేదు, నీకు అక్కర్లేని నా దేహం కూడా నాకు అక్కర్లేదు. చిన్న తేడా. ప్రపంచంలో అక్కడికి ఏం వద్దులే, మనం వెళ్ళొద్దులే, అయితే నేను వెళ్ళను, అది జనరల్. నువ్వు లేకపోతే నేను, అయితే నేను నిన్ను విడిచి ఉండలేను. ఇది వీళ్ళిద్దరికి సంబంధించినది. ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని అంత జాగ్రత్తగా రచించారు. రావణన్ మాయా శిరస్సై కాటిన పోదు ఇతర స్త్రీಗಳ హృదయమాగవళుమా పోలే తన్నతమయ్యాలే కూపుట్టు. ఇక్కడ ఒక మంచి ఉదాహరణ, రామాయణ ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. ఆ యుద్ధంలో రావణాసురుడు చాలా మాయలు చేశాడు కదండి. ఆ చేసినప్పుడు ఏం చేశాడంటే, రాముడి పోలికలు కలిగినటువంటి తలని ఒకటి తయారు చేయించాడండి రావణాసురుడు. మాయా శిరస్సై కాటిన పోదు, ఇదిగో రాముడు శిరస్సు తెచ్చాను చూసావా, అయిపోయాడు రాముడు, ఇంకా నేను రక్షించేవాడు లేడు అని చూపించాడండి సీతామాతకి.
ఇతర స్త్రీಗಳ హృదయమాగమా పోలే తన్నాత్తామయ్యాలే కూపిట్టు. అందరూ ఏడ్చినట్టుగానే గొల్లుమని ముందు ఏడ్చింది సీతామాత. ఈ వార్తై కేట్టా పోదే ముడియాదిరుప్పానన్ ఎన్ను భట్టరే చిలర్ కేట్కా. భట్టర్ వారు రామాయణం చెప్తున్నారు. ఇగో ఇలాగా మాయా శిరస్సును చూపించాడు రావణాసురుడు, దాంతో గొల్లుమని ఏడ్చింది సీతమ్మ అని చెప్తున్నారు కాలక్షేపంలో. ఆ వినేవాళ్లలో ఒక ఆయన లేచి, ఏమండి శిరస్సును చూపించగానే తక్కువని ప్రాణాలు పోవాలి కానీ ఏడవడం ఏమిటండి అని అడిగారటండి. పాతివ్రత్య భక్తి అలా ఉంటుంది. మీరందరూ సినిమాలు చూసి ఉంటారు, భక్త జయదేవ చరిత్ర తెలుసుకుని ఉంటారు. భక్త జయదేవుడు భార్యను పద్మావతిని రాణి గారును మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే, ఏమండి పాతివ్రత్యం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఏమీ లేదు, ఆ రోజుల్లో భర్త పోతే భర్తతో పాటు బతికి ఉన్న భార్యను కూడా చితి మీద పెట్టి మంట పెట్టేసేవారు కదా. అవన్నీ మూఢాచారాలుగా మనం తర్వాత తెలుసుకున్నాం కదా. అలాగ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ టాపిక్. అంటే పద్మావతి అంటే జయదేవుడి యొక్క భార్య వింటోంది ఈ మాటలన్నీ. ఆ రాణి గారింది, అవును భర్త పోయిన తర్వాత భార్యను అలా చెయ్యాలి అంతే కదా అంది. అంటే ఈవిడంది, కాదమ్మా అది బలవంతం అవుతుంది, అయ్యో నువ్వు లేవా అనే వార్త వినేటప్పటికీ ఈవిడ ప్రాణాలు ఎగిరిపోవాలి, అది నిజమైనటువంటి పాతివ్రత్యం అంది జయదేవుడి భార్య. మరీ చెప్తావులే, అలా ఉంటుందా అనేసింది. ఆ వేళటికి ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు. కానీ రాణి గారికి అసూయ అనమాట, పెద్ద మహాపతివ్రత చెప్తోంది ఆయన పోయాడు అనగానే వీళ్ళు పోవాలట. అలా ఈవిడ పోతుందా అలాగా అనుకుంది కండారు. అనుకుని రాజుగారు జయదేవుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మొన్నాడు కలుసుకున్నప్పుడు ఒక నాటకం ఆడించింది కండి. ఏమని, అమ్మా అమ్మా భక్త జయదేవుల వారు మార్గంలో అని చెప్పింటండి. అలా చెప్తుండగానే ఆ మాట విని ఆ పద్మావతి ప్రాణాలు పోగొట్టేస్తుంది. అయ్యయ్యో ఇలాంటి పతివ్రత విషయంలోన నేను పరీక్ష పెట్టాను అని చెప్పి జయదేవుడి కాళ్ళ మీద పడి ఇది నేను చేసిన తప్పు అని చెప్పి అంటే, అప్పుడు ఆయన చేతులతో తీసుకుని వెళ్ళి ఆ అమృత స్వరూపమైనటువంటి గానముతోటి మళ్ళీ భార్యను బ్రతికింప చేసుకున్నాడు అని ఒక కథని మనకి భక్త జయదేవ చరిత్రలో చెప్తారు. అంటే బలవంతంగా వాడు లేడు కాబట్టి నువ్వు కూడా పో 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 అని చంపితే అది దురాచారం అవుతుంది. నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను అని ప్రాణాలు పోతే అది పాతివ్రత్యం అవుతుంది. ఇక్కడ భట్టర్ వారు అది చెప్తున్నారనమాట. ఏమండి శిరస్సు చూపించాడు కదా, ఇంకా ఎలా బ్రతుకుందండి ఆవిడ అని అడిగారటండి వినేవాళ్ళు. అడిగితే ఆయన చెప్పారట, ఇక్కడ జ్ఞాన అజ్ఞానంగళన్ అండ్రు జీవ నిమిత్తం బ్రతికి ఉండడానికి కారణం తెలియడం తెలియకపోవడం అత్తలియే సత్తయ్యా ఇస్తూ అదే బతికి ఉండడానికి కారణం అవుతుంది. ఉన్నాడు అంటే ఈ ప్రాణం ఉంటుంది, లేడు అంటే ఈ ప్రాణం పోతుంది. అది కழுవిల్లామయ్యాలే ఇరుందాళ్ ఎన్నరులి చేయిదార్. ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారో చూడండి అని. ఏమని చెప్పారు? ఎందువల్ల అంటే జ్ఞానం నిజంగా రాముడు పోలేదు కాబట్టి సీతమ్మ వారు పోలేదు. అక్కడ ప్రాణం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాణం నిలబడి ఉంది. అక్కడ నిజం జరిగితే ఇక్కడ అలాగే జరిగి ఉండేదేమో అనేటువంటి దాన్ని భట్టర్ వారు అసలు ఏమి సమన్వయమైనటువంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేస్తారండి భట్టర్ వారు. అందుకనే ఈ తిరువాయిమల్లి చదువుతున్న భట్టర్ వారిని తలుచుకుంటున్న కవిరత్న గుదిమెళ్ల రామానుజాచార్య స్వామి వారి పద్యం మా అన్నయ్య గారికి అనంత స్వామి గారు నాకు అందించారు ఒకప్పుడు ఈ పద్యాన్ని. ఎక్కడి శ్రీ శఠారిముని ఏమి కవిత్వము అవేమి పాసురాల్ ఎక్కడి అని చెప్పుకునేటువంటిది. ఏడులో వ్యాఖ్యలు మధ్య మధ్య మన భట్టరు వారి రసోక్తులేమి. ఇదిగో భట్టరు వారి వాళ్ళు చెప్పారు చూడండి, ఎంత సమన్వయం, చాలా బాగా చెప్పారు. ఏ చక్కని గోష్ఠిలో నిలిపి స్వామి వరింపగ చేసే దాసిని. ఇలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి గోష్ఠిలో మన్ని నిలిపాడు స్వామి.
అది వాళ్ళ కవిగారన్న మాట కాదండి, ఇవాళ మనం అందరం అనుకోవలసినటువంటి మాట. ఇంత అందమైన గోష్ఠిలో మనం ఇలాగ భగవద్గుణాన్ని అనుసంధానం చేసుకునేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ అవకాశం మనకి కలిగింది అనేటువంటిది అనమాట. అప్పటి అత్తలై అழித்தாகிலும் முகங்காட்டு வித்து கொள்ள வேண்டும்படி தமக்கு பிறந்த தசா விசேஷத்தை எம்பெருமானோடே கலந்து பிறந்தார் ஒரு பிராட்டி ஆத்தாமை மீது உருக்க நிறுத்தி இருக்கச் செய்தே இவள் தரித்து இருந்த విరుపై కండు భట్టవారు చెప్పినటువంటి దాన్ని ఇక్కడ సమన్వయించారు అనమాట. భగవంతునికి దూరమైన ఎప్పటికైనా వస్తాడు అనేటువంటి ఒక ఆశతోటి ప్రాణాలు పెట్టుకుని ఆళ్వారి నాయిక బ్రతుకుతోంది. ఎందుకంటే సర్వరక్షకుడు ఆయన. முன்புத்தை அளவுகளன்றிக்கே இவள் தெரிந்திருந்தாள், அவன் வாராதிருக்க இவளுக்கு இத்தனை தேத்தமுண்டாம் போது సాహసంగళిలేదు తుణిందాళాగ వేణం. ఆహా, ఇంకిప్పుడు చెలి అనుకుంటోంది కండి, ఇందాక దాకా నేను బ్రతకలేను అంటోంది, ఇప్పుడేమో నేను మడలెత్తుతా అంటోంది. అబ్బా, అంత ధైర్యం వచ్చిందా? మొత్తానికి బ్రతుకుతోంది మా చెలికత్త, అదే చాలే అంటే కొంచెం మళ్ళిందనమాట. ఈ రోజు గడిస్తే మళ్ళుతుందంటారు చూడండి, కొంచెం ప్రాణశక్తి పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట అని ఆ చెలికత్త దగ్గరికి వచ్చి అందుక నీ సయ్య నినైతిరవిదు ఒంతలయమక్కున్ అవంతలయమైక్కుం. అమ్మా, నువ్వు చేసే పని నీ గొప్పతనానికి సరిపోదు, ఆయన గొప్పతనానికి సరిపోదు. அவன் மதிப்பிக்கும் உன் பிறப்பிக்கும் உன்னடைய మర్యాదైகளுக்கும் పోరాదు కిడాయ్. నీ పుట్టుకకి సరిపోదు. ఎంత ఉత్తమ వంశంలో పుట్టావు, ఇలాంటి పనులు చేయొచ్చా? ఆయన ఎంత ఉత్తముడైనటువంటి వాడు, ఆయన పట్ల ఇలాంటి అపరాధం చేయొచ్చా? 2 మాటలు చెప్పారండి ఇక్కడ. ఏమిటి? గొప్పతనానికి సరిపోదు, అది నీ గొప్పతనం, ఆయన గొప్పతనం. రెండవది జన్మ. అంత గొప్ప వంశంలో పుట్టిన వారు నీచమైన పనులు చెయ్యకూడదు, దీనికి సరిపోదు. ఎన్ స్వరూపత్తై అజిత్తాగిలం அவன் స్వరూపత్తై అజిత్తం మడలెడెక్కై తవిరేన్ ఎన్నో తినందు తుడవై తోడి కరివిక్క. అప్పుడు ఆవిడ ఎందుకండి చాలా అందంగా ఓ మాట చెప్పంట, నేను చేసే పని ఆయనకి చెడ్డ పేరు తెస్తుంది అని నువ్వు అంటున్నావు, ఆయనకి చెడ్డ పేరు రాకూడదనే నేను ఈ పని చేస్తున్నా. ఇదేమిటమ్మాయి, నువ్వు చేసే పని వల్ల ఆయనకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది, వేదన పడి నిన్ను అందరూ తిట్టేలా చేస్తుంది. కాదు, అందరూ తిట్టకూడదనే నేను ఈ పని చేస్తున్నా. ఒకే వాక్యం అండి, చెడ్డ పేరు వస్తుంది చెలి అంది, అది రాకూడదనే చేస్తున్న నాయకని. అంత భావం అన్నమాట. అది ఇట్టై కేటంజీ సర్వేశ్వరం. అసలు నేను మడలు ఎత్తు అనేటప్పటికి గడగడలాడిపోతాడు స్వామి. అయ్యబాబా నిజంగా ఎక్కేస్తుందో ఏమిటో, రోడ్డున పడుతుందో ఏమిటో అని అడిలిపోతాడు. ఇరింద విడిద్దలు ఇరెక్క మాట్లామై వందు ఉన్న చోట ఉండలేక కాదామరిలెత్తడం అని ఒక తెలుగు పదం ఉందండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అయితే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, పోనీ అలా చేద్దాం, పోనీ ఇలా చేద్దాం, గింజర్లు ఎత్తిపోతాడు అనమాట. అలాగే ఇరింద విడెత్తిలే ఇరుక్క మాట్లామై, ఉన్న చోట ఉండలేక కాలు ఆనిన చోట ఆనకుండా చేసే ప్రయత్నం. కొంత ముఖం కాట్టి తాను పత్తై పిత్తాన్ సత్తై పెత్తు ఇవిడ ఎందరి పిత్తనాయి తలై కట్టెగరదు. పరిగెట్టుకుని వచ్చేస్తాడు, తానుంటాడు, ఈవిడని ఉండేలా చేస్తాడు. అంటే తాను బ్రతుకుతాడు, ఆళ్వారి నాయకుని బ్రతికిస్తాడు. అంత ఒక ఊపాలంటే నేను మడలెక్కాల్సిందే. అంత భయపడితే గాని ఆయన కదలరాడు. ఎందుకమ్మా మరి అలా నిష్ఠూరంగా మాట్లాడావు, అంత చేస్తే గాని అందడమ్మా, అంత పెట్టాలి, అక్కడికి పెడితే ఇక్కడికి దిగొస్తాడు అంటుంది అన్నమాట. ధరిపిత్తాన్ ఇవరి మడల్లే తుడిందాల్ అడిగు వందు ముఖం కాట్టి పిഴై కొమ్మిత్తనై పోకే. ఒక్కసారి ఇలా తీసిందంటే చాలు. మనకి చూడండి, మనకంతా సినిమాలే ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవాలి. ఇదిగో చేస్తావా, సంతకం పెడతావా, లేకపోతే చంపేస్తా అన్నాడు అనుకో, బాబాయ్ పెట్టేస్తా ఏం చేయకు అంటాం కదండి. అలాగా
ఎక్కనా వస్తావా బాబాయ్, వచ్చేస్తున్నాను మడలెక్కకు అని అన్నారు అని చెప్పారు. ఇల్లయ్యా నిల్సత్త కిడక్క విరగిల్లైరే అవనక్కో బ్రహ్మాస్త్రత్తు కొత్త పవండాదిరే. బ్రహ్మాస్త్రం వేస్తే అది పనిచేయాల్సిందే, ఇంకా తిరుగుండదు. మడలు ఎక్కానంటే అయిపోవలసిందే, పరిగెట్టుకు రావడమే అంత బెదిరింపు అన్నమాట. ఇరుక్కుమన్బు అవనాలే పేరు ఎన్ను పొందరే అగలం ప్రాప్యమాన కైంకర్యత్తుకు పూర్వకాలీనమాயிருப்பன பரபக்தி பரபக்தின்கள் செலவுடரே అவை తవరవళ్ళాదిరే అని భక్తిమానుக்கும் భక్తి ఉండు, ప్రపన్ననుக்கும் భక్తి ఉండు. చాలా మంచి వాక్యాలు రెండు చెప్పారండి ఇక్కడ నంబళ్ళే. భక్తుడు, ప్రపన్నుడు, వీళ్ళిద్దరికి ఏమన్నా తేడా ఉందండి? పెరుమాళ్ళని చేరడానికి 4 మెట్లు చెప్పారండి మనకి. కర్మ, జ్ఞాన, భక్తి, ప్రపత్తి. కర్మం చేసేవాడిని కర్మిష్టి అంటారు జనకాదులందరూ. జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళని జ్ఞాని అంటారు నారదాది మహర్షులో ఎవరైనా సరే. భక్తి, పెరుమాళ్ళ యందు భక్తి చూపించేవాడిని భక్తుడు అంటారు ప్రహ్లాదాదులందరూ కూడా. ప్రపత్తి అంటే నువ్వు తప్ప ఇతర రక్షకం లేదు ఆళ్వారాచార్యులందరూ కూడా. ఈ 4గిట్టలో భక్తికి ప్రపత్తికి తేడా ఉందండి. 4వది ఎందుకు గొప్ప అని చెప్తున్నారు మనకు ముముక్షుప్పడిలో చాలా వివరంగా చెప్తారండి విషయాలన్నీ కూడా. భక్తి దాకా ఒకెత్తండి, ప్రపత్తి వెరీ స్పెషల్. ఈ ప్రపత్తి నీవే తప్ప ఇతప్పరం వెరుగ. ఈ 1, 2, 3 కర్మజ్ఞాన భక్తులు కర్మ చేయడము, జ్ఞానం కలిగి ఉండడము, భక్తి రుచి కార్యం అంటున్నారండి ఒక పదం. రుచి కార్యం అంటే అది చెయ్యకుండా ఉండలేకపోవడం. ఇప్పుడు ఒకళ్ళకి మనం అన్నం పెడతాం అనుకోండి, మన ఇంటికి వచ్చాడు అతిథి కాబట్టి, ఆకలితో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంత పెడదాం, ఇది విధి, డ్యూటీ మైండెడ్ గా ఉంటుంది. మరి మన పిల్లలు తినకుండా మనం తినలేం. ప్రేమతో పెట్టడం అది ప్రపన్నుడి యొక్క భక్తి. అంటే విధి కార్యం చేసేవాడు భక్తుడు, రుచి కార్యం చేసేవాడు ప్రపన్నుడు. చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి, ప్రపన్ననకు భక్తి ఉండు, రుచి అయివజయ ప్రపత్తి పండగ కూడా. అదే మామూలు భక్తుడు విధి అనుకుంటాడు, ప్రపన్నుడేమో రుచి కలిగి ఉంటాడు. రుచి అంటే అది చెయ్యకుండా ఉండలేకపోవడము. పెట్టాలి మన ధర్మము అని పెట్టడం వేరు, పెట్టకుండా ఉండలేకపోవడం వేరు. భక్తుడు ఇంకా పరాకాష్ఠకి చేరితే ప్రపన్నుడు అవుతాడు. అది చాలా గొప్ప విషయం. 3 మెట్లు ఒక ఎత్తు, 4వది ఆత్మ సమర్పణ భావం దాకా వెళ్తాడు. భక్తుడికి ప్రపన్నుడికి చెయ్యకుండా ఉండలేక చేస్తాడు. భక్తుడేమో ఇది నేను చెయ్యాలి కాబట్టి అనుకుని చేస్తాం. ఏదైనా ఒకటి చెయ్యాలి కాబట్టి అని చేయడం బాధ్యత అవుతుంది, చెయ్యకుండా ఉండలేకపోవడం ప్రేమ అవుతుంది. భక్తికి ప్రపత్తి. గోవిందం కోరనాదేన చ సహకురు కేశందు సింధం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యో మమ హృది నెదదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్ మాల్ సేனை முதலி செடுகோபன் நாதமணி சீரியக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆள வந்தார் குருமாலாதரர் கருகை பிறார் அம்பாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஏழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபரிவருளாளர் திருவடி ஒன்றைய தேவ பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய் சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாச சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேச దయాపాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవం
யதேந்திர வந்தே ரம்யஜாமாதரம் மனம் வாழி தருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழிய வன்மாள் திருவாய் மொழிப்பருளை மாலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா प्राप्ताखिल द्रविड वेद रहस्य जातम श्री गौतमान्वयजं आश्रित भागधेयं गोपाल देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्य तनोभवं वेदांताचार्य सशिष्यं मुळेवल्लभां भजे श्रीमन् वेंकटरंगार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।